गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहिब, जिथे दशमेश दा वासा है। और समा जदों सिख संगतां बड़ी दूरों दूरों चल के श्री आनंदपुर साहिब पुजदियां सन ते गुरु नानक दे 10वें जामे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दर्शन करके जन्म ते मरण सवारदियां सन। रोज दरबार लगदे, दूरों दूरों संगतां आके दर्शन करके निहाल होंदियां। एक वारा रोज दी तरह दरबार सजिया है। उच्चे सिंघासन ते साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु साहिबां दे खुले दर्शन संगतां कर रहीआं ने। गुरसिख गुरमुख प्यारे प्रेम भेटा लैके आउंदे। अज गुरु दे लाडले सिखां दे विचों भाई उदय सिंह भी आया। गुरु चरनां ते मस्तक झुकाया, गुरु दियां सीसां लितियां ते हथ अगां नूं करके कहण लगा, महाराज प्रेम भेटा प्रवान करनी। भाई उदय सिंह गुरु कलगीधर पातशाह दे नज़दीकी सिखां विचों सन। तीर अंदाजी दे विच माहिर, घुड़सवारी दे विच माहिर। कई वरां गुरु साहिबां दे हत्थी असीसां ते इनाम भी लै चुका सी। जंगल दे विच जाके शेर मारिया, शेर दा शिकार कीता, शेर दी खल गुरु साहिबां वास्ते अज प्रेम भेटा लैके आया है। दोवां हाथ अगे करके कहन लगा, महाराज प्रेम भेटा प्रवान कर। गुरु साहब कहन लगे, गुरमुखा की लियाया? भाई उदय सिंह जी कहन लगे, शेर दी खल। सुन के सतगुरु बड़े खुश होए, कहन लगे, चंगा कीता तू लै आया, इस दी बड़ी लोड़ सी। साडा एक काम करेगा? हाथ जोड़ के सिर निवा के किया, महाराज हुक्म करो। गुरु साहिबा ने इशारा किया, थोड़ी अगे आ। कोल बुला के गुरु साहिबा ने भाई उदय सिंह दे कान विच हुक्म किया। गुरु साहिबा दा हुक्म सुन के हुक्म दी पालना करन वास्ते प्रेम भेटा शेर दी खल जो लैके आया सी लैके चला गया। समा बीतिया। 2 दिनां बाद फिर दरबार सजिया। गुरु साहब हाजिर होए। संगतां ने दर्शन कीते ते गुरु साहब कहन लगे, संगतां दे विच अज इंज लगदा है बड़ा हासा बनिया। की गल है? कोई गल है ते भाई सानू भी दसो। संगतां हस रहीआं सन। उन्हां दे विचों एक गुरमुख प्यारा खड़ा होके हाथ जोड़ के कहन लगा, हाँ महाराज गल बड़े हासे वाली है। कोई भी सुनदा है हासा आ ही जांदा है। नाल दे लगदे पिंड विच, पिंड दे खेतां दे विच कुछ ऐसा होया कि लोकां नूं, पिंड वासियां नूं भुलेखा पै गया पिंड दे खेतां दे विच शेर आ गया। पिंड वासियां ने घर दे बूहे बंद कर दिते।
थोड़ी कु देर बीती, बूहे खोले, वेखिया खेतां दे विच दूर जिथे शेर खड़ा है उत्थे ही खड़ा है, पर उसे पासों किसी खोते दी हिंगण दी आवाज आ रही। पिंड वासी कट्ठे होए, हत्थां दे विच डंडे सोटे फड़े, शेर दे पिछले पासों दी हो के गए। जाके की वेखिया, उत्थे एक खोता खड़ा है जिस नूं भुख लगी है ते अपनी आवाज दे विच हेंग रहा है। इस खोते दे उपर किसी ने शेर दी खल पा दिती। हासा बन गया, कई हसन लग पए ते कई पिंड वासी गुस्से विच आ गए। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੋਤਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ। ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚੋਜ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਤੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਸੀਂ ਰਚਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਟੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਭੇਖਧਾਰੀ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ, ਖੋਤੇ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਜ ਰਚਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ मैं उसका चेरा, रहत बिना नह सिख कहावै, रहत बिना दर चोटा खावे। रहणी विच रहन वाला, रहत मर्यादा विच रहन वाला सिख पक्का है, उस दी सिक्खी पक्की है।
ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਐਸੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬਣੀਏ। ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਭੈੜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰੇ ਕੱਚਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਕਰੋੜੋਪਤੀ ਹੈ, ਅਰਬੋਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਬੋਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਮੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਕਮੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਐ ਸਿੱਖਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਐ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ, ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਸੇਵਾ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਚੇਲਿਆਂ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।